Welcome to all the students. Last class we discussed buyback. That meaning, what are the advantages, sources, conditions. We theoretically discuss this. In the accounting treatment, journal entries record general introduction. First one, buyback shares fully paid up. Okay. And in case partly paid up, fully paid up convert while making the final call. Okay. Next, free reserve you see the buyback the company must maintain the sufficient amount. Okay. The credit balance is maintained. The credit balance means surplus maintain it. That's why we buyback free reserve use and next buyback nominal value, that is shares in the nominal value CRR account capital redemption reserve account transfer nominal value. And the premium provide free reserve use premium amount write off. Okay. Next, discount provide discount amount. Okay. Our discount value capital reserve account transfer. And finally, CRR account amount use company buyback, fully paid up bonus shares provide. This is the general fully paid up. Company final call. Next, sufficient balance, credit balance maintain. Free reserve use buyback. That's buyback shares in the nominal value. That is CRR account transfer. Then premium issue buyback. That is amount that free reserves reserve account balance use write off. In discount bought back that is value. That is capital reserve account transfer. And finally, CRR account use company they can provide the fully paid bonus shares to the public or shareholders. Next, journal entries issue fresh shares issue company buyback journal entry bank account debit. That is bank account debit to the preference share application and allotment. That is application money receive with and next, that amount preference share capital transfer. Preference shares application and allotment account debit to preference share capital account. Okay, you common already all entries issue entry same premium last entry securities premium reserve account open credit that's premium same fresh shares issue okay. Now, question equity shares buyback issue fresh shares preference shares or debentures. Okay. Same kind of shares buyback shares. Equity shares buyback equity shares issue okay. That's just reverse. We have condition company same kind of shares or securities or buyback issue okay. Equity shares buyback preference shares or debentures issue fresh shares issue okay. Debentures issue already bank account debit to debentures account. Then premium bank account debit to the debentures account to securities premium reserve account. Then discount debentures issue the bank account debit discount on issue of debentures account debit to debentures account. Same plus one same entries issue entry. Okay.
അപ്പോൾ പ്രീമിയത്തിലാണെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം റിസർവ് അക്കൗണ്ട് ആയിരിക്കും. ദെൻ ഡിസ്കൗണ്ടിലാണെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ്. അതിൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും, ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും. ഇത്രയാണ് വ്യത്യാസമുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ്, ഇതാണ് ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള, കാരണം ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന എൻട്രി കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ബൈ ബാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ കമ്പനി ഈ ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എൻട്രിയാണ് ബൈ ബാക്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്. അതായത് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ബൈ ബാക്ക് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പനി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ എൻട്രി. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ബൈ ബാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഷെയർസിൻ്റെ എൻട്രിയാണ് equity share buyback account debit to buyback bank account. ഓക്കെ, ഇതാണ് ബൈബാക്ക് ഓഫ് ഷെയർസിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ദ ക്യാൻസലേഷൻ ഓഫ് ദ ഷെയർസ് ബോട്ട് ബാക്ക്. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ക്യാൻസലേഷൻ കാണിക്കാനുള്ള എൻട്രീസ് ആണ്. അതിൽ പാറിൽ വരുന്നുണ്ട് പ്രീമിയം ആൻഡ് ഡിസ്കൗണ്ട്. 3 സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ബൈബാക്ക് ചെയ്യാം. പാറിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എൻട്രിയാണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് to the equity share buyback account. Okay, then premium ആണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക, അതിൻ്റെ എൻട്രിക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട്. equity share capital account debit, premium payable on the buyback account debit to equity share buyback account. അതിൽ പ്രീമിയം പേയബിൾ ഓൺ ബൈബാക്ക് അക്കൗണ്ട് ആണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മളെപ്പോഴും പ്രീമിയം സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതിൻ്റെ എൻട്രിക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിന് വ്യത്യാസമുണ്ട്. പ്രീമിയം പേയബിൾ ഓൺ ദ ബൈബാക്ക് അക്കൗണ്ട്. ഓക്കെ, അതിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇനി ഡിസ്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ തിയററ്റിക്കലി നമ്മളത് ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു, CRR അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ എൻട്രിയാണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ദ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ബൈബാക്ക് അക്കൗണ്ട് ടു ദ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ട്. എത്രയാണോ ഡിസ്കൗണ്ടിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. ഇതാണ് ബോട്ട് ബാക്ക്, അതായത് ക്യാൻസലേഷൻ ഓഫ് ഷെയർസ് ബോട്ട് ബാക്ക്. പാറുണ്ടാവും, പ്രീമിയം ഉണ്ടാവും, ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് വേണം നമുക്ക് അതിന് എൻട്രീസ് എഴുതാനായിട്ട്. ഇനി 2 കാര്യങ്ങളും കൂടി എക്സ്ട്രാ വരുന്നുണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് പ്രീമിയത്തിലാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് CRR അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞതാണ്. അത് ഫ്രീ റിസർവ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ നോമിനൽ വാല്യൂ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ എൻട്രിയാണ് സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം റിസർവ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ഫ്രീ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ്. അതായത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടത് നോമിനൽ വാല്യൂ. ഓക്കെ, ബൈബാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഷെയർസിൻ്റെ നോമിനൽ വാല്യൂ CRR അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. അത് ഫ്രീ റിസർവ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം റിസർവ് അക്കൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്കതിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഫൈനലി പ്രീമിയത്തിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു എൻട്രിയും കൂടി എക്സ്ട്രാ വരുന്നുണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് എക്സസ് എമൗണ്ട് ആണ്. കാരണം പ്രീമിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ 10 രൂപയുടെ ഒരു ഷെയർ ആയിരുന്നു, നമ്മളതൊരു 20 രൂപയ്ക്കാണ് ബൈബാക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് പ്രീമിയത്തിലാണ്. സോ ആ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള എത്രയാണോ പ്രീമിയം എമൗണ്ട് അത് നമുക്ക് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ എൻട്രിയാണ് സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം റിസർവ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ജനറൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ഡെബിറ്റ് ടു പ്രീമിയം പേയബിൾ ഓൺ ബൈബാക്ക്. എത്രയാണോ നമുക്ക് പ്രീമിയത്തിൽ ബൈബാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മളോട് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഫ്രീ റിസർവ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രീസ് ഒന്ന് ഫ്രഷ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന എൻട്രി ആയിരുന്നു, പിന്നെ ബൈബാക്ക് ചെയ്യുന്നത്, സെപ്പറേറ്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു, ദെൻ ക്യാൻസലേഷൻ ഓഫ് ബോട്ട് ബാക്ക്, ആൻഡ് ഫൈനലി നോമിനൽ വാല്യൂ CRR അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ പ്രീമിയം എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രീമിയം എമൗണ്ട് അത് നമ്മൾ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യും. ഇത്രയാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ജേണൽ എൻട്രീസ്. ഇനി അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ബൈബാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പർപ്പസ് ടൈമിൽ നമുക്ക് എക്സ്പെൻസുകൾ വരാം, അതായത് ബൈബാക്ക് എക്സ്പെൻസുകൾ വരാം. അതിൻ്റെ എൻട്രിയാണ് ബൈബാക്ക് എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്. ഇനി ആ ഒരു എക്സ്പെൻസ് നമുക്കത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാണ്. സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ബൈബാക്ക് എക്സ്പെൻസ്. അപ്പോൾ എക്സ്പെൻസ് പറയാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ജേണൽ എൻട്രീസ് ആണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് ജേണൽ എൻട്രീസ് ആയിട്ട് ബൈബാക്കിലുള്ളത്. ആൻഡ് ഫൈനലി നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ,
നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. അതായത് ഒരു ബൈബാക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കമ്പനിയുടെ പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ 25% വരെ മാത്രം അവർക്ക് ബൈബാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അതിൽ കൂടുതൽ ഒരിക്കലും പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ 25% കൂടുതൽ ബൈബാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത 3 സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് റിസോഴ്സ് ടെസ്റ്റ്, അതായത് നമുക്ക് എത്രയാണോ റിസോഴ്സും പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റലും കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ അഗ്രിഗേറ്റ് എമൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്ത് 25% ആണോ, അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ച് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. 25% കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ബൈബാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ 25% വരെയാണോ എന്ന് നമുക്ക് റിസോഴ്സ് ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഷെയർസ് ടെസ്റ്റ്. അതായത് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ ടോട്ടൽ പെയ്ഡ് അപ്പ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിൻ്റെ 25%. ഓക്കെ, അതും നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര ഷെയർസ് വരെ ബൈബാക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഷെയർസ് ടെസ്റ്റ്, അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ്, അതായത് ടോട്ടൽ പെയ്ഡ് അപ്പ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിൻ്റെ 25% അതിൽ നിന്നും എക്സീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. ആൻഡ് ഫൈനലി ഇക്വിറ്റി ടെസ്റ്റ്, അത് നമ്മൾ കണ്ടീഷനായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതായത് ബൈബാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ 2:1 കൂടുതലാവാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, ഈ 3 ടെസ്റ്റുകളാണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ്, എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഷെയർസ് വരെ നമുക്ക് ബൈബാക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഈ 3 ടെസ്റ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് തിയറികളായിട്ടുള്ളത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് മുതൽ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ ഒരു എൻട്രീസ്, അതായത് ജേണൽ എൻട്രീസ് നല്ലപോലെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് നല്ല രീതിയിൽ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും.